ബീഹാർ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. 18 ജില്ലകളിലെ 121 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ബി.ജെ.പി. നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വിജയ് കുമാർ സിൻഹ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ രാവിലെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. സുരക്ഷ ശക്തമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനം ടിവിയോട് പറഞ്ഞു. ബീഹാറിൽ പട്ന ഉൾപ്പെടെ 18 ജില്ലകളിലെ 121 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിപുലമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് വോട്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഹൈ സാർ, വാട്ട് വാസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടേക്കൺ ബൈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോർ ദ വോട്ടിംഗ്? Well, when it comes to voting, especially I was involved in the sweep cell. So we have conducted many activities for voter awareness to increase the voter turnout ratio in the Patna district. Since Patna is a capital district and most of the things are urban areas, the voter turnout ratio has been a problem. So we have arranged many activities under it. And when it comes to, especially for this day, many model booths have been prepared in which selfie points have been installed, signifying the culture of Patna. We have categorized different booths to different themes like GI tax of Bihar and infrastructure of Bihar, tourist places of Bihar, as well as state symbols of Bihar. And apart from this, we have also ensured the basic facilities which have to be present at all booths like drinking water, toilets, and then wheelchair for Divyang voters. So we expect that the voter turnout ratio for this particular 2025 Bihar General Assembly election will increase to at least 66%. And I hope that every voter in Patna district come to the respective booths and then register their vote. And security is also very tight. And how is the procedure going on? Well, we have also given special attention to the security such that the particular polling in Patna goes peaceful without any particular negative incidences. When it comes to EVM, we have deputed CAPF forces, a section of CAPF forces for each booth, and also the deputation has been done from police line, and they have been strictly instructed to take care of the EVMs from the dispatch till receiving at the counting center. And by these arrangements, voting is becoming a festival. Yes. Even if you can see over the booth, you can see colorful balloons being installed here. And then this booth is a pink booth, meaning this particular booth is completely operated by female polling personnel. So in that case, we have given a pink color theme throughout the booth. And then people are very happy voting there, coming and registering their testimonials, giving bites, and then getting selfies under the selfie booth showing their fingers. So yes, it is a festival, and it is my a kind request to all residents of Patna to come out of their home and then register their vote. Okay, thank you so much, sir. വിവിധ തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, അതായത് വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ ബീഹാറിൻ്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങൾ ഓരോ ബൂത്തുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ ബൂത്തുകൾ വിവിധ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വനിതാ സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ബൂത്തുകൾ, ബീഹാറിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, ഒപ്പം സമാധാനപരമായി, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, സെക്യൂരിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സമാധാനപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാ വോട്ടർമാരും പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തി അവരുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണം എന്നുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ 2020-നേക്കാൾ 6% മുകളിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയരാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് കൂടുതൽ ആളുകൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തീവ്ര പരിഷ്കരണം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ആ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ഉത്സവമായി മാറ്റാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പട്നയിൽ നിന്നും കൃഷ്ണകുമാറിനൊപ്പം ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ, ജനം. പട്നയിൽ നിന്ന് ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊപ്പം. ജിഷ്ണു, ആദ്യഘട്ട നിർണായക വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം 18 ജില്ലകളിലെ 121 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഏതാണ്ട് വോട്ടെടുപ്പ് ആദ്യ 1 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ മണിക്കൂർ പിന്നിടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നത്? സുരക്ഷ ശക്തമാണ്? ഏതെങ്കിലും ബൂത്തുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്ന സാധ്യതകളുണ്ടോ? മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി.
രാഖി, ബീഹാറിൽ 121 മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാവിലെ 6 മണിക്ക് മോക്ക് പോളിംഗും 7 മണിക്ക് പോളിംഗും ആരംഭിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച് 2 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. അതായത് 7 മണി ടു 8 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് വലിയ ആളുകളുടെ ഒരു തിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിര നമുക്ക് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. 121 മണ്ഡലങ്ങൾ പട്നയും വൈശാലിയും നളന്തയും മുസഫറാപൂറും ഗോപാൽഗഞ്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിലായി 18 ജില്ലകളിലായി 121 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവിടങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു, സമാധാനപരമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെയും അക്രമ സംഭവങ്ങളോ മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഫോടനങ്ങളും ബൂത്ത് പിടിച്ചെടുക്കലും അക്രമ സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ബീഹാറിൽ ഇന്ന് വളരെ സമാധാനപരമായി വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ, വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി വിപുലമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ CRPF മറ്റ് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെയും വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതിശക്തമായി തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിലും വോട്ടിങ്ങിനെ മുൻപ് അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും സുരക്ഷാ സേനയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ട് വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് ബീഹാറിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഇതിനോടകം തന്നെ വിവിധ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചു. അവിടങ്ങളിലെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള, ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇത് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള, വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള റൂമാണ്. അതിന് പുറത്ത് സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനും മറ്റ് ബീഹാറിൻ്റെ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് വോട്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പുരോഗമിക്കുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച് 2 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടു. നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവർ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത്തവണ പോളിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിക്കും. അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ നമ്മളോട് അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നത്. ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിന് BJPയും JDUവും LJPയും ഉൾപ്പെടുന്ന NDA സഖ്യവും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തിരിച്ചു വരുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് RJDയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന 121 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 61 എണ്ണം RJDയും കോൺഗ്രസും ഇടതു പാർട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് തേജസ്വി യാദവിനെ സംബന്ധിച്ചും RJDയെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു അഗ്നി പരീക്ഷണം തന്നെയാണ്. BJPയും NDAയും ശ്രമിച്ചതാകട്ടെ ഈ മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ RJDയും ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യവും നേടിയിട്ടുള്ള സീറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ, അതായത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻപ് RJDയുടെ ഗുണ്ടാരാജ് ഭരണവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു NDAയുടെ പ്രചാരണം മുൻപോട്ട് പോയത്. അത്തരത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുവന്ന പ്രചാരണത്തിനൊടുവിൽ ബീഹാർ ആദ്യഘട്ട വോട്ടിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നു. പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങി. 2 മണിക്കൂർ പിന്നിടുന്നു. അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ സമാധാനപരമായി ബീഹാറിന്റെ മണ്ണിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ സാമ്രാജ് ചൗധരിയും വിജയ് സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ, ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഈ നിലവിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായിട്ടുള്ള തേജസ്വി യാദവ്, തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ, പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്. ജിഷ്ണു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും സമഗ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയാണ് ഈ വോട്ടെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ടല്ലോ ജിഷ്ണു. യെസ്, തീർച്ചയായും. അത് 2004 രാജ്യത്ത് അവസാനമായി, 2002-2004 കാലഘട്ടത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് അവസാനമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തീവ്ര പരിഷ്കരണ നടപടി നടന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത്രയും കാലം പിന്നിട്ട ശേഷം 2025 ആദ്യമായി ബീഹാറിൽ തീവ്ര പരിഷ്കരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി പുതിയ വോട്ടർമാരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നതിന്, അതായത് വോട്ടവകാശമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും അനധികൃതമായി വോട്ടവകാശം നേടിയവരെ വോട്ടർ
പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിയാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ചേർന്നുകൊണ്ട് ബീഹാറിൽ നടത്തിയത്. അത് വൻ വിജയമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തന്നെ നേരത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ തീവ്ര പരിഷ്കരണ നടപടി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നടത്തിയതിനു ശേഷം നടത്തുന്ന ആദ്യ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ബീഹാറിലെ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ട്. അതിന് സമാനമായി ബീഹാറിൽ അത്തരത്തിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ SIR നടപടികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കേരളവും തമിഴ്നാടും ബംഗാളും പുതുച്ചേരിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമെല്ലാം തന്നെ SIR നടപടി ക്രമീകരിക്കാനും അത് ആരംഭിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും SIR പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരി ജിഷ്ണു, ബീഹാർ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആദ്യ 2 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബീഹാറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു.